Good morning. I want to take this time to welcome everyone who is joining us online. ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ഇന്ന് എക്സോഡസ് സഭയുടെ ഓൺലൈൻ ആരാധനയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പറയാറുള്ളതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ ലിങ്ക് അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സിന് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ ജോയിൻ us ഫോർ ദ സർവീസ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we want to tell you that you're precious for Jesus. Thank you so much for tuning in. You're part of the family. Take down our number from the description and contact us so that we can be in touch with you. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ തുടർമാനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ let us patiently endure through the season. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. വളരെ പ്രത്യാശയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ നമുക്ക് ആരാധനയിലേക്ക് പങ്കുചേരാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകട്ടെ. Today I want to declare that today is going to be a healing in your life. There's going to be a breakthrough that's going to happen in your family. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എവിടെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആരാധനയിലേക്ക് കടക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം, സമാധാനം ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെൽപ്പ് us to receive from you today. കർത്താവേ, എത്ര അൺസർട്ടൺ സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, എത്രമാത്രം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാലും അങ്ങ് ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു. Father, we just want to get into today's service for the first day of this week with that assurance in our heart. ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങ് അവരോട് സംസാരിക്കണം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. Thank you, Jesus. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. വചനം പറയുന്നു, enter his gates with thanksgiving. അതുകൊണ്ട് വിഷാദിച്ചല്ല, സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കിന്ന് ആരാധനയിലേക്ക് പങ്കുചേരാം. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരോട് പറ, today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. So let's get to our service with a joyful heart this morning. Good morning, church. Praise the Lord and welcome to our Sunday service. Today we'd like to start off the worship with a special song for our special people. Who are they? To all the children, all our Gina Church kids, how are you guys doing? Come on everybody, jump up from your sofa, bed, mat, chair, wherever you're sitting, from your parents' lap. Come on, jump up to the front of the screen and get ready to move. We're going to do a little bit of dance move. This is a very familiar, common song for all of us. Parents, please help your children to dance. Maybe you can dance along with that. Teenagers, why don't you dance a little bit? Yeah, all the youngsters, young boys who are staying alone, you guys can just celebrate. Yeah, okay, everybody, come on, let's celebrate God's goodness in our lives. The song says, hold on to Jesus. This is what we've been doing, especially in the season. Hold on to Jesus. Let's not be fearful about anything, but hold on to Jesus, for he knows our future. Amen. So let's go and sing it together. Are you ready? Yes. Are you ready? Let's celebrate. Come on. Woo! Come on, sing. Bambalila, 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 hey, bambalila, bambalila.
to Jesus. Hold on to Jesus. Hold on. Come on, come on. Hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Kisses of Bambalela. Hey, 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 hey. Come on, come on. Yeah, kisses of Bambalela. Hey, hey, Bambalela. Kisses of Bambalela. Bambalela. Sing Bambalela. 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 Yay! Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Isn't it beautiful that we get this privilege to worship a wonderful God who cannot be compared to anything? There is nothing in the world that can be compared to who He is. Who can fathom the understanding, the knowledge of God? Hallelujah. His ways are higher. Praise the Lord. What a privilege to worship this Father who cannot be compared to anything in this world. Nothing in the world can be a match to our Father. He sits on the throne on the right side of the Father, interceding for us. Jesus Christ, Son of the living God, amen. Isn't He beautiful? Isn't He wonderful in our lives? We're going to sing a song that will declare His glory, His beauty. Can we sing it together? Lord, you are beautiful. Lord, you're precious. Love
കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരുവാൻ കൃപ ചെയ്തതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നപ്പാ.
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഓൺലൈനിൽ ആരാധനയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് അങ്ങയുടെ വചനം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും കർത്താവ് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൗത്യവും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കൃപ എല്ലാവരുടെയും മേൽ കർത്താവെ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭയം മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ നിരാശകളും മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, വലിയ പ്രത്യാശയോടെ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൂരത്തും ചാരത്തും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ്, പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രവാസികളെ മടങ്ങി വരുന്നവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലൂടെയും സമുദ്ര സേതു മിഷനിലൂടെയും കർത്താവെ മടങ്ങി വരുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളെയും അങ്ങയുടെ കരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, സൗദിയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ നിന്നും മസ്കറ്റിൽ നിന്നും ബഹറിനിൽ നിന്നും കർത്താവെ അബുദാബിയിൽ നിന്നും കർത്താവെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും കർത്താവെ അങ്ങ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം അവരനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ. ദൈവസ്നേഹം അവരനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ. കൊച്ചി പട്ടണത്തെ ഞങ്ങൾ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവെ വരേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാലുള്ള സൗഖ്യം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവെ ആ രാസദുരന്തത്തിൽ വിശാഖപട്ടണത്തെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ കർത്താവ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഫാക്ടറികൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സകലരുടെയും മേൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് COVID-19 നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാരതത്തെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണമേ. ലോക രാജ്യങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമം സകലതിലും ഉയരുവാനിടയാകണമേ. എല്ലാ ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ഞങ്ങൾ യേശുവിന് അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. ഓൺലൈനിൽ കൂടി നമുക്കും ഇന്ന് ഈ സൺഡേ സർവീസിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നല്ലോ. ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്. എവറി ഡേ മോർണിംഗ് 7 o'clock to 7:30, 7 മുതൽ 7:30 വരെ നമുക്ക് മോർണിംഗ് പ്രയർ നടക്കുന്നു. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക. 9388460610. ഈ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രയാസകരമാകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണ്. നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ടൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫറിങ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ദൈവം വഴി നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനത്രേ. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കാം. ഓൺലൈനിൽ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കാണിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതത്രേ.
ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. Praise the Lord and greetings to all of you in the beautiful name of Jesus. Praise the Lord. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. It's a beautiful day today. ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണല്ലോ. And things around us is changing. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. Jobs have started. ജോലികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി. Businesses restarted. ബിസിനസ്സുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. Even though there is a difficult time, ഇതൊരു പ്രയാസമേറിയ കാലമാണെങ്കിലും still the Lord is with us. എന്നാലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. As the word of God encourages us that our good shepherd Jesus Christ is with us. വചനം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല ഇടയനായ യേശു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. So he makes us lie down in green pastures. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ കിടത്തുന്നു. Because he is our shepherd, we shall not be in want. അവൻ നമ്മുടെ ഇടയനാകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. He leads us besides the still waters. സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന് അരികത്തേക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മളെ നടത്തുന്നു. Restores or refresh our soul. നമ്മുടെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു. And he leads us in the path of his righteousness. തന്റെ നീതി പാതകളിൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. For his name's sake. അവിടുത്തെ നാമത്തിന് വേണ്ടി. Amen. Amen. The Lord is with us. കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. Even though we walk through the valley of shadow of darkness or death, do not fear, the Lord is with us. മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും പേടിപ്പാനില്ല. ഈ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. His rod and his staff comforts us. അവിടുത്തെ വടി നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. The comforter, the Holy Spirit, is constantly ministering to us. ആശ്വാസകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And he has prepared a table before us in the presence of our enemies. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ കാണുകെ നമുക്ക് മുൻപാകെ അവിടുന്ന് തന്റെ മേശ ഒരുക്കുന്നു. Amen. Amen. What a powerful promise. എത്ര ശക്തിയേറിയ വാഗ്ദത്തമാണ്. He has prepared things for us. നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And our cup runs over. We'll overflow with joy and peace. നമ്മുടെ പാനപാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. നമ്മൾ സന്തോഷത്താലും സമാധാനത്താലും നിറഞ്ഞു കവിയും. He anoints our head with fresh fine oil today. അവൻ നമ്മുടെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് ഇന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. We will dwell in the house of the Lord, in his presence forever and ever. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്നേക്കും വസിക്കും. Goodness and mercy will always follow his people. നന്മയും കരുണയും എന്നും അവിടുത്തെ ജനത്തിന്റെ പിന്നാലെ Let ഉണ്ടായിരിക്കും. us take encouragement from God's word. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടാം. All things work together for our good because we are called by God according to his purposes. കർത്താവിനാൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകലവും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും. And the Spirit of the Lord is upon us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. Amen. Amen. Our God is able to do exceedingly abundantly above all that even we ask or think. God is working, his power is working through us to accomplish everything God has planned for us. നാം ചിന്തിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമ്മളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Amen. Amen. Last week we heard from the Acts of the Apostles how the disciples, the apostles fulfilled God's purposes in their lifetime. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു എങ്ങനെ അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങളുടെ ജീവകാലത്ത് തന്നെ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റിയെന്ന്. They could accomplish that through the power of the Holy Spirit. അവർക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ കൂടെയാണ്. But as we depend on Holy Spirit, he will strengthen us, he will help us to accomplish everything that God has promised in our lives. നാമും ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സകല ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. The book of Acts of the Apostles is a witness. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. Chapter 1 to 7 they could do it in Jerusalem. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അവർ യെരുശലേമിൽ സാക്ഷികളായി. From chapter 8 onwards, 8 to 12, they could be a witness in Judea and Samaria. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ യഹൂദിയായാലും ശമരിയായാലും സാക്ഷികളായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. And from 13, they could do from Antioch to Rome to
uttermost part of the world. 13-ാം അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അന്ത്യോക്യയിലും റോമിലും ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളവും അവർ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What all the other apostles did is not written in this Acts of the Apostles. മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തതെല്ലാം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. It doesn't end there in chapter 28. എന്നാൽ 28-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ തീരുന്നില്ല. Chapters are written through your life, through my life, through different God's people. അധ്യായങ്ങൾ ഇനിയും എഴുതപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയുമാണ്. We see in the book of Acts the kingdom of God advancing not only through the apostles but also through the ordinary people like you and me. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ്. അത് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായ നിങ്ങളെയും എന്നെയും പോലെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ കൂടെ. We are going to see that happening in our lives in this season. അത് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണും. The key words in the book of Acts is prayer, then we can see Holy Spirit, then we see faith, and also teamwork. We see that throughout the book of Acts. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ് പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസം, കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ. Today I will share a few things about prayer. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അല്പം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Then pastor a story from the book of Acts chapter 8. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടെ. Amen. Amen. First of all, in chapter 1 verse 14 we see they continued in prayer and supplication. 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനയിലും അപേക്ഷയിലും കഴിച്ചു പോകുന്നു. They continued for what? In prayer for what? അവർ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നു പോയത്? For the promise of the Father to be fulfilled in their lives. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിറവേറേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നത്. To fulfill God's promises in your life, we need to continue in prayer. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിറവേറേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. That's why they just obeyed the Lord Jesus. Jesus told them, don't depart from Jerusalem but to wait for the promise. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ യെരൂശലേം വിട്ടു പോകരുത്, പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. അവർ അത് അനുസരിച്ച് കാത്തിരുന്നു. They prayed in obedience. അവർ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. And we see they waited in prayer. അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാത്തിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Even though Jesus was not there with them, but still they waited in prayer. യേശു അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാത്തിരുന്നു. He was there. His presence was there in their midst. കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Not in the form of a person. എന്നാൽ ശാരീരികമായി യേശു അവരുടെ നടുവിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. You know, a few days back when they were in the Garden of Gethsemane, these disciples, they couldn't even wait for 1 hour in prayer. അതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഗെത്സമനെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് 1 മണിക്കൂർ പോലും യേശുവിനോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർന്നിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. Now they are praying and waiting for God's promise, not just for 1 hour but for many days. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് 1 മണിക്കൂറല്ല, അനേക ദിവസങ്ങളാണ്. So the Bible says they were prayer and in supplication. വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനയും അഭയയാചനയും കഴിച്ചു പോകുന്നു. Supplication means a sense of desperation, a sense of earnestness. അഭയയാചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ശ്രദ്ധേറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ്, അതൊരു ആവശ്യ ബോധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. Amen. We see in the Bible that the earnest prayers of a righteous person has great power and tremendous results. നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നു നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധേറിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. So number 1 in chapter 1 we can see they are praying before they take decisions. ആദ്യമായി നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. You know, they want to choose the 12th disciple. 12-ാമത്തെ അപ്പസ്തോലനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. They prayed first and they cast lots. അവർ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നിട്ട് അവർ ചീട്ടിട്ടു. I don't think it's a way to choose an apostle. അങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But we need to understand that the Holy Spirit was not, they have not received or baptized in the Holy Spirit yet. എന്നാൽ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തത്. So it is for them, there is a scripture that
in Proverbs chapter 16 verse 33 says, we throw the dice, but the Lord determines how they fall. നമ്മൾ സദൃശ്യവാക്യം 16:33 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ചീട്ടിടുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ വിധാനം, അതിന്റെ അന്തിമമായ തീരുമാനം കർത്താവിന്റെ കയ്യിലത്രേ. But that's not a perfect way to understand or discern God's will. ഇങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. To understand God's will, don't just put a coin up and head or tails and decide, no, that's not the way that works in God's kingdom. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഒരു ചീട്ടിട്ട് നോക്കിയോ ഒരു 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 ചില്ലറ പൈസ എറിഞ്ഞു നോക്കിയോ അങ്ങനെയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. It works in cricket but not in God's kingdom. ക്രിക്കറ്റിൽ അത് നടക്കും, പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. God has given us Holy Spirit. ദൈവം നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. He guides us, he speaks to us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. So concerning any decisions that we need to take in our daily lives, we need to ask Holy Spirit and hear from him. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നാം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Regarding business, in our business, നമ്മുടെ ബിസിനസ് മണ്ഡലത്തിൽ, in our jobs, നമ്മുടെ ജോലി മേഖലകളിൽ, in your admissions for your children, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഡ്മിഷനോടുള്ള വിഷയത്തിൽ, concerning traveling abroad, പുറത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള വിഷയത്തിൽ, or even the marriage proposals, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ വരുമ്പോൾ, all these we need to pray and then hear from the Holy Spirit and discern from the Lord, and then make decisions. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ Here എടുക്കണം. the disciples, they prayed first. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. That's the good thing that we need to take from that scripture. ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. They did not rely on their emotions. അവരുടെ വികാരങ്ങളിലല്ല അവർ ആശ്രയിച്ചത്. They did not rely on their feelings. അവരുടെ വികാരങ്ങളിലല്ല അവർ They ആശ്രയിച്ചത്. did not rely on the circumstances. അവരുടെ സാഹചര്യത്തിലല്ല അവർ ആശ്രയിച്ചത്. Hallelujah. Hallelujah. They didn't even rely on their or carnal desires. അവരുടെ ജഡപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹത്തിലല്ല അവർ ആശ്രയിച്ചത്. Many Christians do like that. പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Amen. Amen. No, let us not do like that. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാകരുത്. Let's understand God's will for our lives. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്തെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. Depend on the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കണം. Amen. Amen. Hallelujah. We come to Acts chapter 2. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ We see them praying in unity. അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. They were united in prayer. അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏകമനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു. That's something that we need to understand from Acts chapter 2. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. They were in one accord and the Holy Spirit came upon them in a powerful way. അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തിയോടെ അവരുടെ മേൽ വന്നു. As I'm sharing this today, ഞാൻ ഈ വചനം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ I pray that let there be unity in our homes, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകട്ടെ, in our church, നമ്മുടെ സഭയിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകട്ടെ, cell groups, നമ്മുടെ സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകട്ടെ, every areas of our നമ്മുടെ lives. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഐക്യത Two of ഉണ്ടാകട്ടെ. you agree and pray on anything the word of God says, there is power in that. രണ്ടുപേർ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവിടെ ശക്തിയുണ്ട്. And chapter 3 we can see that they were praying, that the prayer was their lifestyle or one of the spiritual disciplines they maintained. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥന അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു. Chapter 3 verse 1 we see that 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നു. Peter and John was walking to the temple. പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. For what? എന്തിനു വേണ്ടി? For prayer. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And they say that now John and Peter went up together to the temple at the hour of prayer. പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി. There is a discipline of prayer. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു. Jewish customs, they pray 3 times a day. യഹൂദ ആചാരം അവർ 3 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും. Morning, afternoon and evening. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും. Psalms 55 we see that David telling in the morning, in the afternoon and evening, I will look unto you. സങ്കീർത്തനം 55-ൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും യഹോവേ ഞാൻ നിങ്കലേക്ക് എന്റെ കണ്ണുയർത്തും. It says that they were in the 9th hour. ഇവിടെ പറയുന്നത് 9-ാം മണി നേരം, Means at 3 p.m. അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി They were going to pray. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുവായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. We see in Acts chapter 10 also this. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10-ൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, We see that
Peter was praying in the 6th hour. പത്രോസ് അവിടെ 6-ാം മണി നേരത്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. That means 12 noon. അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്. That's the time. No, he was actually hungry. പത്രോസിന് വിശപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു. The mama who was cooking the food, she cooked late. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ സമയം വൈകിപ്പോയി. But Peter didn't complain. എന്നാൽ പത്രോസ് അവിടെ പിറുപിറുത്തില്ല. He was praying. പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് While he was praying, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് God says that the heavens are open. വചനം പറയുന്നു സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. He saw a vision. താൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു. What he is going to do next, he saw that. അടുത്ത് താൻ എന്തായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ദർശനത്തിൽ താൻ കണ്ടു. After he finished praying, പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം he heard a knock in his house. തന്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരു മുട്ട് താൻ കേൾക്കുന്നു. And that somebody came to invite the people from the family of Cornelius came to invite Peter for a meeting. കൊർനേലിയസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ വന്ന് പത്രോസിനെ ഒരു മീറ്റിംഗിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. If you pray, divine opportunities will come. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവികമായ അവസരങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വരും. Divine invitations will come. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും. Hallelujah. Hallelujah. Doors will be opened. വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. We see in the book of Daniel chapter 6 verse 10. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6:10 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 3 times Daniel prayed. 3 പ്രാവശ്യം ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I should read the scripture. It's very powerful. ആ വചനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. അത് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു When വചനമാണ്. Daniel learned that the law has been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to the Lord. എന്നാൽ രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ മാളിക മുറിയുടെ കിളിവാതിൽ യെരുശലേമിന് നേരെ തുറന്നിരുന്നു. താൻ മുൻപേ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. Amen. Amen. Daniel in prayer was connected to God. ദാനിയേൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. Connected to the supernatural. ആത്മമണ്ഡലവുമായി താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. That's why he could see revelations and visions. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വെളിപ്പാടുകളും ദർശനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. Or I can say like this. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, Why he could see those things? എന്തുകൊണ്ട് ദാനിയേലിന് അതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു? Because of the disciplined prayer life. തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശീലം കൊണ്ട്. Amen. Amen. So dear people of God, ദൈവജനമേ, disciplined prayer life will open visions, dreams, opportunities and invitations. അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ശീലം ദൈവികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ദൈവികമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾക്കും ക്ഷണങ്ങൾക്കും വഴി തുറക്കുന്നു. Prayer bring promises from heaven to earth. പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Bring divine appointments. ദൈവികമായിട്ടുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. Help us make right decisions. കറക്റ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. In your workplace, നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് you will be connected with the right people. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും. You will sign right contracts, right deals. ശരിയായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യും. Amen. ആമേൻ. It's all happen in prayer. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. Hallelujah. Hallelujah. So pray well so that you do your business or work very well. നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതുമൂലം നന്നായി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. 1 Peter chapter 4 says like this. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. The end of the world is coming soon. ലോകത്തിന്റെ അവസാനം അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് Therefore be earnest and disciplined in your prayer. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിർമ്മതരായിരിപ്പീൻ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. In chapter 4 we see the result of prayer or the power of prayer. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ കാണുന്നു. You know, they were actually ministering the first 8 chapters. They were ministering in the region of Jerusalem. ആദ്യത്തെ 8 അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ യെരുശലേമിലാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചു വന്നിരുന്നത്. The spiritual headquarters. അതായിരുന്നു ആത്മീക തലസ്ഥാനം. The religious people were against them. മതപരമായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ അവർക്കെതിരായിരുന്നു. It's like this. Behind these religious leaders, ഈ ആത്മീക നേതാക്കളുടെ പുറകിൽ there were some spirits, religious spirits that was
working through them to attack his disciples. ചില മതത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി. Amen. Amen. Hallelujah. 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 But they overcame that through prayer. എന്നാൽ അവർ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. You know that the apostles, they were put in prison. ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. And they were beaten few times. അവരെ കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു. And they came out after that and came to the congregation, the believers, and said, "Let us pray." അവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We see that in Acts chapter 4 verse 23. We are not reading that. നമ്മൾ 4:23 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. They came together to pray. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് വന്നു. They prayed and they lifted up their voice to God. അവർ ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. They prayed the scriptures. അവർ വചനം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. Prayer brings boldness in our lives. പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. Expel every fear from our hearts. എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചിതറിച്ചു കളയുന്നു. Amen. Amen. We will be able to witness powerfully. നമ്മൾക്ക് ശക്തിയോടെ സാക്ഷിയാകാൻ സാധിക്കും. Amen. Amen. And we see that after that in the chapter 5 we see that അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. we see that there was Peter was in prison and an angel came and delivered him out of the prison. പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിലായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൂതൻ വന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു. Hallelujah. Amen. The supernatural experiences take place when God's people pray. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ In പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. chapter 6 we can see that because of this prayer, new leadership or the numbers of the leaders was increased. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി നേതൃത്വ നിര വർദ്ധിക്കുന്നു. The church could raise up new people, new leaders, സഭയ്ക്ക് പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. new disciples to serve in the church. സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. And they were able to appoint 7 new people to serve. 7 പുതിയ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിയമിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. I believe that. ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. As we are going to come together soon, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും വേഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ new people will be raised up to serve. പുതിയ ആളുകൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because we'll read that in chapter 6 verse 6 and 7 like this. 6-ാം അധ്യായം 6ഉം 7ഉം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. The 7 were presented to the apostles. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മുൻപാകെ ഈ 7 പേരെ നിർത്തി. They prayed for them and they laid hands on them and prayed. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു. What is the result? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം? Verse 7. So God's message continued to spread. ദൈവവചനം പരന്നു. The numbers of the believers greatly increased in Jerusalem. യെരുശലേമിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി. Even many priests came to the Lord. പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി We തീർന്നു. are going to see this kind of work happening in our city. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാം കാണാൻ പോവുകയാണ്. There is going to be an expansion and enlargement. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഒരു പെരുപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. New leaders are going to be raised up. പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ Many പോകുന്നു. people are going to come through that. അനേകർ അതിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And we come to chapter 7. 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ It's the life of Stephen. സ്തെഫാനോസിന്റെ ജീവിതമാണ്. You see that I just want to focus on the last thing from chapter 7. 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. Prayer of Stephen. സ്തെഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന. Says like this, verse 60, 59 and 60. The Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. കർത്താവായ യേശുവേ, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ. Verse 60, he fell to his knees, shouting, Lord, don't charge these people who are persecuting me with this sin. അവൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി, കർത്താവേ, അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. I don't say it's a prayer of Stephen. ഇതൊരു സ്തെഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I say like this, it's a prayer of Jesus. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. He prayed the same prayer Jesus prayed. സ്തെഫാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ പ്രാർത്ഥനയാണ്. Jesus said, Father, I commit my spirit. യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവേ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു. Jesus prayed, Lord, Father, forgive these people who are doing this. യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവ്, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവർ അറിയായക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. This first century church prayer transformed the disciples to
be like Jesus. ഈ ആദിമ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ശിഷ്യന്മാരെ സഹായിച്ചത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Prayer before it changes the world, it changes us first. ലോകത്തെ മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ മാറ്റുന്നു. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Stephen, we could see him, identifying, he's matured, grown to a full measure, the stature of Christ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്തെഫാനോസ് പക്വതപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. Amen. Amen. Also speak to us that there is a cost for missions. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദൗത്യത്തിന് ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. He became the first martyr. സ്തെഫാനോസ് ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു. The blood of martyrs is the seed for harvest. എന്നാൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ രക്തമാണ് ഉണർവിന്റെ വിത്ത്. When they were throwing stones to Stephen, he was not seeing the people, he was seeing Jesus. ജനങ്ങൾ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്തെഫാനോസ് കണ്ടത് ജനങ്ങളെയല്ല, യേശുവിനെയാണ്. That's a powerful word here. It says Stephen, full of the Holy Spirit, verse 55 says, he gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing in the place of honor at God's right hand side. വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു വചനമാണിത്. അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. This is a reality, my dear people. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവജനമേ. There is a heaven prepared for you. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. No need to be fearful. ഒന്നിനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Hallelujah. Hallelujah. There is a mission before us. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. Let us do that. അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. Bring glory and honor to his name. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് നമുക്ക് പുകഴ്ച കൊണ്ടുവരാം. If you look at all the chapters in book of Acts, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഏത് അധ്യായം നോക്കിയാലും every chapter you see prayer. എല്ലാ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കാണാൻ Chapter സാധിക്കും. 9 or 10 or 11 or 12. 9, 10, 11, 12, Even in 13, 13 the Antioch, they prayed and sent the apostles. അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചത്. So prayer is one of the most important teaching in the Bible, and that is what we see in the book of Acts. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലും കാണുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന ഉപദേശം. May this prayer become our lifestyle. ഈ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയാക്കി മാറ്റാം. May prayer transform us into the image and character of Christ. പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കും യേശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്കും മാറ്റട്ടെ. Chapter 8 verse 4 to 8 says like that, Philip, he took the gospel of the kingdom to Samaria. 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം ശമരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. A miracle happened through Philip. അത്ഭുതങ്ങൾ ഫിലിപ്പിലൂടെ He സംഭവിക്കുന്നു. preached about God's kingdom. ഫിലിപ്പോസ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. He cast out evil spirits from people. ദുരാത്മാക്കളെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. Lame and paralyzed were healed. മുടന്തുള്ളവർ തളർന്നു കിടക്കുന്നവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. There was great joy in the city. ആ പട്ടണത്തിൽ മഹാസന്തോഷമുണ്ടായി. We are going to see that in our city also. അത് നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ So പോവുകയാണ്. when we read this, we pray like that. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. The coming days is a season of proclamation. ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടം പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു We കാലഘട്ടമാണ്. proclaim the good news of God's kingdom. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനമാണ് നമ്മൾ Each പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. and every one of us. If Philip is not one among the 12, ഈ ഫിലിപ്പോസ് 12 അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരുവനല്ലായിരുന്നു. he's the new leader here. ഇതൊരു ഫിലിപ്പോസ് ഒരു പുതിയ നേതാവായിരുന്നു. You remember that in chapter 6 we see that apostles laid hands on the 7 new leaders and prayed and released them. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, അപ്പസ്തോലന്മാർ പുതിയ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിടുന്നു. See the fruit of that. അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. Revival happening through the new leaders. പുതിയ നേതാക്കന്മാരിലൂടെ ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. I speak that same in the name of Yeshua upon Exodus Church. And all those who are listening to me, that there be new missions. അത് തന്നെ എക്സറസ് സഭയെ നോക്കിയും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരെയും നോക്കി ഞാൻ അത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഉണരട്ടെ. Amen. Amen. I pray signs, wonders, miracles happen through each and every members of our congregation. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള സകല വിശ്വാസികളിലൂടെയും സംഭവിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. If you are prayed and released, you
will see great exploits. പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കും. But in the chapter, in the verse 9 to 13, we see another incident. 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വേറൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Whenever there is a revival that is taking place, ഉണർവ് എവിടെ സംഭവിച്ചാലും there is also enemy try to do something different. പിശാചം വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. So something very important thing that we need to hear today. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. We see here in man named verse 9 onwards, a man named Simon who had been a sorcerer for many years, amazing the people of Samaria and claiming to be someone great, even from the least to the greatest of the people there, they spoke about him, a great one with the power of God. എന്നാൽ ശീമോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമരിയ ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു. ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തി ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു. We see Simon, a sorcerer, means who was practicing black magic, like a fortune teller. Many people come to him for guidance, or he was a popular person there. ആഭിചാരം ചെയ്തു വന്ന ശീമോൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദി ശമരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Verse 12 says, 12ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Now the people believed Philip's message concerning God's kingdom. Many got saved. Verse 13, Simon himself believed and was baptized, and he began following Philip. 12:13 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു. ശീമോൻ താനും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. Many people got believed and baptized. അനേകർ സ്നാനപ്പെട്ടു. Simon also believed and baptized. ശീമോനും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു. And began following Philip. ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. Amen. ആമേൻ. He was amazed at the miracles that Philip was doing. വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തികളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ ഭ്രമിച്ചുപോയി. And now we read verse 14. 14ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ The apostles in Jerusalem, this is happening in Samaria. ഇത് നടക്കുന്നത് ശമരിയയിലാണ്. Apostles in Jerusalem heard about this. എന്നാൽ യെരുശലേമിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇത് കേട്ടിട്ട്, Samaritans have received the message. ശമരിയക്കാർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ട് Peter and John, they came to the scene now. പത്രോസും യോഹന്നാനും ശമരിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. Verse 15. 15ാം As വാക്യം. soon as they arrived, അവർ വന്ന ഉടനെ they prayed for these new believers to receive Holy Spirit. അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി ഈ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. The Holy Spirit has not yet come upon them. അന്നുവരെ അവരിൽ ആരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല. They were only baptized. അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Then Peter and John laid hands on them and they received the Holy Spirit. പത്രോസും യോഹന്നാനും അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു. Something here to note. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. Philip did a great work. ഫിലിപ്പോസ് വലിയൊരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്തു. Signs, wonders, miracles. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും Healings and deliverances taking place. വിടുതലുകളും സൗഖ്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു. Revival, and there was great joy in the city. ഉണർവുണ്ടായി, വലിയ സന്തോഷം ആ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായി. Now the apostles heard about this. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ They came here. അവർ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു. Something we need to understand. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. If a revival is not followed up with apostolic teaching, ഉണർവിനോട് ചേർന്ന് അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശങ്ങളും കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ it will become only a show. അത് വെറും ഒരു പ്രഹസനമായി മാറും. That will only produce people like Simon, which we are going to read that. അത് ശീമോനെ പോലുള്ള ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. We need to understand the purpose of the church. സഭയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Amen. ആമേൻ. Evangelize, സുവിശേഷീകരിക്കുക, reach out to people, ജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക, bring them to the church, അവരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, and disciple them, അവരെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുക, so that they become like, transform and become to the full measure, the stature of Christ. അവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരേണ്ടതിന് Prepare as a glorious church like the bride of Christ for the coming of the Lord. തേജസ്സേറിയ ഒരു സഭയായി, ഒരു മണവാട്ടിയായി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുക എന്ന്. So Peter and John here
prayed for these people and they were filled with the Holy Spirit. പത്രോസും യോഹന്നാനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. Okay, they were saved. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. They were not filled with the Holy Spirit. എന്നാൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആമേൻ. So I encourage all of you, all those who are saved, born again, baptized, you need to be filled with the Holy Spirit. വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands and say hallelujah. കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Now here verse 18 says like this. 18ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. When Simon saw that the Spirit was given when the apostles laid hands on the people, അപ്പോസ്തലന്മാർ കൈവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ശീമോൻ കണ്ടപ്പോൾ he offered them money to buy this power. അവൻ അവർക്ക് ഈ ശക്തി ലഭിക്കേണ്ടതിന് ദ്രവ്യം പണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. He's telling, let me have this power too. അവൻ പറയുകയാണ്, ഈ അധികാരം എനിക്കും തരണം. So that when I lay hands on people, they will also receive Holy Spirit. ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കേണ്ടതിന്. And Peter replied. പത്രോസ് ഇങ്ങനെ അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. Verse 20 says, may your money be destroyed with you. നിന്റെ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ. For thinking God's gift can be bought. ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് നീ നിരൂപിച്ചതുകൊണ്ട് You can have no part in this. ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല. For your heart is not right with God. നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. Verse 22 says, 22ാം വാക്യം പറയുന്നു, repent of your wickedness ഈ വഷളത്വം വിട്ട് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുക. and pray to the Lord. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Perhaps he will forgive your evil thoughts. ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുമായിരിക്കും. For I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin. നീ കൈപ്പുള്ള പകയിലും പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. And verse 24 says, 24ാം വാക്യം പറയുന്നു, Simon is telling, pray to the Lord for me, ശിമോൻ പറയുകയാണ്, കർത്താവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, and these terrible things will not come to me. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ. Some important things we need to learn from this. ഇവിടെ നിന്ന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. Lord, Simon is a believer and a baptized believer, ശിമോൻ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയാണ്, but a believer with no genuine repentance. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസി. Chapter 8 verse 22 says, Peter is telling, repent therefore of your wickedness and pray if you perhaps the thought of your heart may be forgiven. 22ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, നീ ഈ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം നിനക്ക് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുമായിരിക്കും. Look at this. What is the thought of his heart? എന്താണ് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം? Lust for power and self-exaltation. അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അതിമോഹം, സ്വയം പ്രശംസ. He was telling, let me have this power too, so that when I lay hands, people will be filled. അവൻ പറയുന്നു, ഈ അധികാരം എനിക്കും വേണം, ഞാൻ കൈവയ്ക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. The thought was, it's all about me. അവന്റെ നിരൂപണം ഇതായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്നിൽ കൂടെ സംഭവിക്കണം. So what was the thought of this Simon? We're going to speak on that. ശിമോന്റെ ചിന്താ രീതികൾ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. What was the sin? എന്തായിരുന്നു തന്റെ പാപം? Says Peter's telling him, you are poisoned with bitterness or with bitter jealousy inside you. നിന്റെ ഉള്ളിൽ കൈപ്പുള്ള പകയും അസൂയയും ഉണ്ട്. And you are bound with sin. പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്താൽ നീ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. What is Simon's bitterness inside him? എന്താണ് ഇവിടെ ശീമോന്റെ കയ്പ്? Let's start from the beginning of the story. ഈ കഥയുടെ ആരംഭത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ, As a black magician or an occult person, താൻ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയായിരുന്നു. he had supernatural powers. തനിക്ക് ആത്മീക ശക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. A lot of people told he is a great man. അനേകർ തന്നെ മഹാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. Now Philip came to the scene. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ഈ സീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. When Philip began to preach about Jesus, many people accepted Jesus. ഫിലിപ്പോസ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അനേകർ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. They forgot about Simon. അവർ ശീമോനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. Now Simon want to keep the people under his control. ഇപ്പോൾ ശീമോന്റെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ തന്റെ അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. He lost his popularity. തന്റെ പ്രസിദ്ധി തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. So Simon wanted
the gift of the Holy Spirit, this ability to work miracles, to get people for him or with him. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം എന്തിനു താൻ ആഗ്രഹിച്ചു? ജനത്തെ തന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി. He want to use Holy Spirit as a commodity for his personal gain, for his personal reputation, popularity. തന്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വസ്തുവായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആമേൻ. He wants to have an honor of an apostle. ഒരു അപ്പസ്തോലന്റെ ഒരു പേര് തനിക്ക് വേണം. But he doesn't want to learn from an apostle. എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്നൊന്നും പഠിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. About Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, about the teaching of the Bible. വചനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച്. He wants power without surrender. തനിക്ക് സമർപ്പണമില്ലാത്ത അധികാരം മാത്രം മതിയായിരുന്നു. He want to have power without commitment or discipleship. ഒരു പ്രതിബദ്ധതയോ ഒരു കീഴടങ്ങലോ ശിഷ്യത്വമോ ഇല്ലാത്ത അധികാരമായിരുന്നു താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. For him it is not about serving people or doing good to people, it's about gaining honor to himself. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതോ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു പ്രധാനം. തനിക്ക് പേരും പ്രസിദ്ധിയും കിട്ടണം. To make his profile great. തന്റെ പ്രൊഫൈലിനെ വലുതാക്കണം. To get many likes. അനേകർ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. To have many followers. അനേകർ തന്റെ പിന്നാലെ വരണം. Amen. Amen. This was his thought. അതായിരുന്നു തന്റെ നിരൂപണം. Amen. Amen. Simon regarded Holy Spirit as a power he could use as he wished. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് ശീമോൻ കണ്ടത്. Instead of a person who wants to rule his life. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആളത്വമായിട്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ടത്. That means അതിനർത്ഥം he doesn't want Holy Spirit to rule his life. Instead, he want to rule or control Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഭരിക്കണമെന്നല്ല താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് പകരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനാണ്. Important thing to learn from here. ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. Without discipleship, ശിഷ്യത്വം കൂടാതെ don't attempt to do ministry. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ആരും ഒരുമ്പെടരുത്. That is why in Exodus church, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സഡസ് സഭയിൽ all those who want to serve, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും we encourage them to be part of this church ministry course. CMC ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരെയും ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. So that you learn who is Holy Spirit. അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, how to serve, എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. Amen. Amen. Even for cell leaders we have different time of coming together and fellowship and learning. സെൽ ലീഡേഴ്സിന് പോലും പലപ്പോഴായിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, അവരെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കാറുണ്ട്. As pastors also we come together and we learn from one another. We learn from the Holy Spirit. പാസ്റ്റർമാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം ഞങ്ങൾ പഠിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. Some people think I don't need discipleship, I can do ministry, I know I can do it. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്, എനിക്ക് ശിഷ്യത്വം ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. They think they are above that discipleship or anything. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒക്കെ മേലെയുള്ളവരാണ്. No, Philip, you remember Philip, the evangelist, he served in the tables first, in the food distribution ministry first, before he went to Samaria to do miracles. സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് സമരിയയിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. Many want to bypass that part of serving and go directly into big time ministry. അനേകർ ഈ ശുശ്രൂഷയെ മറികടന്ന് നേരെ ഒരു വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Listen this. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാലും Discipleship, accountability and servant heart is the core values of the kingdom of God. ഒരു ദാസന്റെ ഹൃദയം, ഒരു സമർപ്പണം, കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം, ഇതെല്ലാം ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങളാണ്. Teaching of God's kingdom. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉപദേശം. Hallelujah. Hallelujah. Core values of God's kingdom. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യ ഉപദേശങ്ങൾ. Another important thing, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു
മറ്റൊരു കാര്യം, listen this very carefully. ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമേ. Philip cannot do his ministry alone. ഫിലിപ്പോസിന് തന്നെത്താൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. Apostles knew that he went to Samaria. അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു താൻ ശമരിയയിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. They heard about the miracles and the people coming to the Lord and revival. അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും ഉണർവും ജനങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് വരുന്നതിനെയും കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ കേട്ടു. Apostles knew that they need to go there. അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. To bring apostolic teaching. അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ. Hallelujah. ആമേൻ. It's not just power ministry. ഇത് വെറും ശക്തിയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല, Or revival ministry. ഒരു ഉണർവിന്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല. In every place there's revival and revival going on. There needs an apostolic teaching. എവിടെയെല്ലാം ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശവും അവിടെ അനിവാര്യമാണ്. Amen. ആമേൻ. Otherwise it will become a fake or a false movement. അതല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഒരു വ്യാജ പ്രസ്ഥാനമായി മാറും. This kind of a fruit will manifest. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. Like Simon. ശിമോനെ പോലെയുള്ളവർ. The name of Jesus Christ will be blasphemed or will be blasphemed. യേശുവിന്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടും. People will mock at Christianity. അനേകർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ പുച്ഛിക്കും. Not only that, many people will be deceived. അത് മാത്രമല്ല അനേകർ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. And many love this kind of ministry like the Simon desires because it doesn't need commitment or surrender or sacrifice. പലരും ശിമോൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ശിഷ്യത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. So being born again is not enough. വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. Being baptized is not enough. സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. Be filled with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നിറയണം. And know who is Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. What he does in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന്, How he operates. എങ്ങനെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന്. Amen. ആമേൻ. Simon was a new believer. ശിമോൻ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു. Not a true convert. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു. Intellectual conviction is not enough. ബോധപൂർവമായ തിരിച്ചറിവ് മാത്രം പോരാ. You need to be washed, cleansed, repented of our sins. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം, യേശുവിനാൽ കഴുകപ്പെടണം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. You know, Simon, before all these surrender, commitment, discipleship, he want this ability to impart Holy Spirit to others. കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, ശിക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്, സമർപ്പണത്തിന് മുൻപ് താൻ ഈ ശക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Without even knowing who is Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. He wants to exercise this spiritual authority, but he doesn't want to come under any authority. ഒരു അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതെ ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Now he wants to do the ministry what Peter and John is doing. പത്രോസും യോഹന്നാനും ചെയ്ത അതേ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. You can see pride is evident in this life of Simon. ശിമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരം, അഹംഭാവം വെളിപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നു. So now Peter is telling that. പത്രോസ് അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. He says, I see you are filled with bitterness. കയ്പിന്റെ പകയാൽ നീ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Ministry is not doing our will, what we desire to do. It's doing what God wants, what Holy Spirit wants us to do. നാം ചെയ്യുന്നത്, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷ. ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതമെന്ത്, അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. We need to learn how to work with the Holy Spirit or how to be led by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. Holy Spirit gives spiritual gifts according to His will. തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ കൃപാവരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാനം ചെയ്യുന്നു. Says in 1 Corinthians chapter 12 verse 11 says, 1 കൊരിന്ത്യർ 12:11 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. One and the only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ. Holy Spirit impart according to His will. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്നത്.
Amen. Amen. Not according to our desire. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ല. We cannot exercise spiritual authority at our own will. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആത്മീക അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അനുവാദമില്ല. Unless He commands us to do. ദൈവം കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് All the അധികാരമുള്ളൂ. authority that we received from Jesus is a delegated authority. We received from Him. യേശു നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന അധികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. It's not in our power to operate. അത് നമ്മുടെ അധികാരത്തിന്റെ പരിധിയിലല്ല. It is as the Holy Spirit leads us. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്നത് പ്രകാരം Lift up മാത്രം. our hands and praise the Lord. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഈ അധികാരത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം There was ചെയ്താൽ. much wickedness in this heart of Simon. ശിമോന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ കയ്പും പകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. He was led by false notions, ദുഷ്ട നിരൂപണങ്ങളാൽ താൻ നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. corrupt affections. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. He had some wicked plans or projects in his heart, ചില ദുഷ്ടതയേറിയ പരിപാടികൾ പദ്ധതികൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. which he must repent of. അതിനെക്കുറിച്ച് താൻ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. If he repent, he would have been forgiven. മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടിയേനെ. So listen here. എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. Let me remind each and every one of ഞാൻ us. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. Reject any thought in our hearts that following Jesus or serving Jesus to promote ourselves or the purpose of pride or selfish ambition. സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ട നിരൂപണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. Or to have a following for you, to have many people follow you, or to make your name great. അനേകർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരണം, നിങ്ങളുടെ പേര് വലുതാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ We need to purposely or repent of these or reject these thoughts and repent of it. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി ഈ വക ചിന്തകളെ കുറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടണം. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. This is the time for that. ഇത് അതിനുള്ള സമയമാണ്. Ephesians 4 verse 31 says like this. എഫേസ്യർ 4:31 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. He's talking to the church, സഭയോടാണ് പറയുന്നത്, believers in Christ. വിശ്വാസികളോടാണ് പറയുന്നത്. 4 verse 31 says, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander, as well as all types of evil behavior. എല്ലാ കയ്പും കോപവും ക്രോധവും കുറ്റാരവും ദൂഷണവും സകല ദുർഗുണവുമായി നിങ്ങളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. Paul is not talking to unbelievers here. പൗലോസ് ഇവിടെ അവിശ്വാസികളോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. Again baptized, spirit-filled believers in the church in Ephesus. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ എഫേസ്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികളോടാണ്. Get rid of all these things. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകട്ടെ. What all things? Let's read again. എന്തെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ട് പോകണം? നമുക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാം. All bitterness. എല്ലാ കയ്പും. Amen. ആമേൻ. All bitterness എല്ലാ കയ്പും towards everyone or anyone. ആരോടെങ്കിലും കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. If there is bitterness, കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ the next word comes as rage or wrath. കോപവും ക്രോധവും അതിന്റെ കൂട്ടായി വരും. It is because of bitterness inside a person. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രോധവും കോപവും കടന്നു വരുന്നത്. What is the next? Harsh words. കുറ്റാരം, കഠിനമേറിയ വാക്കുകൾ. Sometimes some people speak very sharply. ചില വ്യക്തികൾ വളരെ കടുപ്പമായി സംസാരിക്കുന്നു. Amen. ആമേൻ. Why? Because എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ there is inside bitterness. അവരുടെ അകത്ത് കയ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. There is anger inside. വെറുപ്പ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Words that comes out from them is harsh words that hurt, bring wounds to people. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ വായിൽ കൂടെ വരുന്ന വാക്കുകൾ കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കും. അത് കേൾക്കുന്നവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും. They slander about people. അവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നു. They gossip about people. അവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നു. Because of bitterness inside. അവരുടെ ഉള്ളിൽ കയ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Amen. ആമേൻ. And as well as all type of evil we have, there are many things hidden in that. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ദുർഗുണവും ആളുകളുടെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. So through repentance, മാനസാന്തരത്തിലൂടെ a believer should get rid of these things. ഒരു വിശ്വാസി ഈ സകലതും വിട്ട് ഒഴിയണം.
it is important for our spiritual walk with Jesus. കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. These things are dangerous for our Christian life. ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വളരെ ദോഷം It ചെയ്യുന്ന is even കാര്യങ്ങളാണ്. harmful than this COVID-19 virus. ഈ COVID-19 വൈറസിനേക്കാൾ വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. Look at what here Peter is telling. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ Verse 23 of chapter 8. 8:23 നമ്മൾ കാണുന്നു. For I see ഞാൻ കാണുന്നു you are poisoned by bitterness and bound by iniquity, or your bitterness inside you and you are bound in sin. കൈപ്പിന്റെ പകയാലും പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്താലും നീ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. What did Peter see here? He said, I see. പത്രോസ് പറയുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു. എന്താണ് പത്രോസ് കണ്ടത്? He saw the actions that came out from Simon. ശീമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട തന്റെ ആക്ഷൻസ് ആണ് പത്രോസ് കണ്ടത്. Pride was visible. തന്റെ അഹങ്കാരം പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. You know, Simon, he was admired by people before. ശീമോൻ സകലരാലും മാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലോ മുൻപ്. Now his pride is not allowing him to humble. ഈ തന്റെ അഹങ്കാരം, തന്റെ അഹംഭാവം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. He's not leaving that pride. Instead, he should have humbled and repented actually. തന്റെ അഹങ്കാരം വിടാൻ താൻ റെഡിയല്ല. അത് വിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ താണാൽ മതിയായിരുന്നു. Holy Spirit is telling, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു, let us check our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. Into our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Any pride that is keeping us from repenting? മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി എന്തെങ്കിലും അഹങ്കാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ? Amen. ആമേൻ. Always remember this. എപ്പോഴും ഇത് ഓർക്കണമേ. Jesus must increase in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വലിയവനാകണം. Amen. ആമേൻ. We must decrease. നമ്മൾ കുറയണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Look at John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നോക്കിയാലും Many people came and told him, അനേകർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, hey John Baptist, now people are leaving you, all your disciples are leaving you, now all of them are going to, they are following Jesus. സ്നാപകനെ യോഹന്നാനെ എല്ലാവരും നിന്നെ വിട്ട് എല്ലാവരും ദാ ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. He said, praise the Lord. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. He must increase. അവൻ വളരണം, I must decrease. ഞാൻ കുറയണം. That should be our attitude. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. People should be connected with Jesus. ആളുകൾ കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. Amen. ആമേൻ. Not with us. നമ്മളോട് അല്ല. There is a spiritual connection. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. They should, more than they say about us, they should say about Jesus. എന്നാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That is true revival. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉണർവ്. Amen. ആമേൻ. Acts chapter 20, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20 verse 29 and 30. 20:29-30 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Apostle Paul wants the church in Ephesus or the believers. എഫെസോസിലെ സഭയെ വിശ്വാസികൾക്ക് പൗലോസ് താക്കീത് കൊടുക്കുന്നു. He says, for I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. Verse 30 says, also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും. Paul is giving a warning to the church of Ephesus, Ephesian believers. പൗലോസ് എഫെസോസ് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുകയാണ്. Was there in Ephesus teaching them for 3 years? താൻ എഫെസോസിൽ 3 വർഷത്തോളം അവരെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. After teaching them for 3 years, now he is leaving. So this is a farewell message by Paul to the believers in Ephesus. 3 വർഷം എഫെസോസ് സഭയെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം താൻ അവിടെ വിട്ടു പോവുകയാണ്. തന്റെ പോകലിന് മുൻപായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു പ്രസംഗമാണിത്. Then false teachers will come. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇടയന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽക്കും. False teachers will come. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേൽക്കും. Amen. ആമേൻ. Wherever there is revival, എവിടെയെല്ലാം ഉണർവുണ്ടോ, enemy try to distort it പിശാച് അതിനെ തകിടം മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. by bringing false teachings. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. Amen. ആമേൻ. They are savage wolves. That's what Bible says. ബൈബിൾ പറയുന്നു അവരെ വിളിക്കുന്നത് കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നാണ്.
Not small kind, savage, vicious wolves. ചെറിയ ചെന്നായ്ക്കളൊന്നുമല്ല, കൊടിയ ദുഷ്ടതയേറിയ ചെന്നായ്ക്കൾ. Their only thing is they want people to follow them. അവർക്കൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, ജനം അവരുടെ പിന്നാലെ വരണം. Amen. Their only desire is money. അവർക്കൊറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, പണം. They want to make great. അവർക്ക് വലിയവരാകണം. They want to have a great following. അവർക്ക് അനേകരെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തണം. Verse 30 says, to draw away the disciples after themselves. ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളവാനായി. They look for followers for them. അവരുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവരെ അവർക്ക് വേണം. Not for Jesus, they want followers for themselves. യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെയല്ല, തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നവരെയാണ് അവർക്ക് നോട്ടം. They use the name of Jesus to get followers for them. യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആളുകളെ തങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ആമേൻ. Be very careful about this. ഇവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ. Let's come back to chapter 8 of Acts. നമുക്ക് 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. Verse 24 says, 24-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Simon is telling, pray to the Lord for me that none of these things I've spoken will come upon me. അപ്പോൾ ശീമോൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ കർത്താവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. Instead of humbling and repenting, he is asking for prayers. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴേണ്ടതിന് പകരം താൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു. He is asking prayer to deliver him from all the consequences of the sin. തന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രം താൻ ചോദിക്കുന്നു. He felt conviction inside, but he is not willing to repent. താൻ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു, എന്നാൽ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Amen. ആമേൻ. Peter could not humble for Simon. പത്രോസിന് ശീമോന് വേണ്ടി താഴാൻ സാധിക്കില്ല. Simon need to humble. ശീമോൻ തന്നെത്താൻ താഴണം. And what did Peter say? Tell him. പത്രോസ് എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞത്? Verse 22 says, repent of your wickedness and pray if perhaps the thought of your heart may be forgiven. പത്രോസ് 22-ാം വാക്യത്തിൽ ശീമോനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നീ ഈ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ പാപം, നിന്റെ നിരൂപണം നിനക്ക് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുമായിരിക്കും. That word perhaps is important. ഒരു പക്ഷേ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. See, the door was open for Simon to repent and get right with God. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാനുള്ള വാതിൽ ശീമോന് തുറന്നു കിട്ടിയിരുന്നു. But he was refusing it. എന്നാൽ അതിൽ കൂടെ കടക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Amen. ആമേൻ. He was passing the buck to Peter. പത്രോസിന് താൻ അത് കൈമാറി. You pray for me. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. The history says ചരിത്രം പറയുന്നു, Simon became a false teacher. ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു കള്ള ഉപദേഷ്ടാവായി ശീമോൻ മാറി. That's how this mixture gospel came. അങ്ങനെയാണ് ഈ സങ്കര സുവിശേഷം പുറത്തു വന്നത്. That's what you remember me sharing. There's another gospel, there's another Jesus. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ മറ്റൊരു സുവിശേഷമുണ്ട്, മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. He's become a founder of that. ശീമോൻ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച ആളായിരിക്കും. Simon Ministries ശീമോൻ ശുശ്രൂഷ is a different thing totally. അത് വേറൊരു സംഭവമാണ്. It's a gospel with no change of heart. അത് ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വരുത്താത്ത സുവിശേഷമാണ്. Gospel with no need of repentance. അത് മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സുവിശേഷമാണ്. Gospel with no need of surrender or submission or apostolic teaching. കീഴടങ്ങലും സമർപ്പണവും അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശവും ആവശ്യമില്ലാത്ത സുവിശേഷമാണ്. The gospel includes believe and baptism, but no discipleship. ആ സുവിശേഷത്തിലും വിശ്വസിക്കുക, രക്ഷിക്കപ്പെടുക, സ്നാനപ്പെടുക എന്നെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ശിഷ്യത്വമില്ല. Nothing to do with character inside that gospel. നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം ആ സുവിശേഷത്തിലില്ല. That is only for their personal gain, for their self-exaltation and for their following. അത് ആ ശുശ്രൂഷകരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനും അനേകർ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടതിനും മാത്രമുള്ള സുവിശേഷമാണ്. Tell you and warn the church, it's a false gospel. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് തരട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ, അത് തെറ്റായ സുവിശേഷമാണ്. Don't give ear to that. അതിന് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കരുത്. You will be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിർമ്മലതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മലിനപ്പെട്ടു പോകും. Amen. Amen. Let me close here. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. I would warn each and every one of you. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഒരു താക്കീത് തരട്ടെ. Stay safe. സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. Also from this spiritual virus ഈ ആത്മീക വൈറസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. that kill and destroy people. ആളുകളെ കൊല്ലുകയും മുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആത്മീക വൈറസിൽ നിന്ന് Simon failed to see the bitterness or jealousy
that is inside him. ശീമോൻ തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കയ്പും പകയും അസൂയയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയി. He didn't deal with those things. താൻ അത് താൻ ഡീൽ ചെയ്തില്ല. Even though he had opportunity. തനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും താൻ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല. My dear people of God. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, Acts of the Apostles is about the kingdom of God advancing. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ കാണിക്കുന്നു. In the first 7 chapters is of the advancing in the midst of the religious persecution. ആദ്യത്തെ 7 അധ്യായത്തിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പീഡനങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെയും ദൈവരാജ്യം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Prayer they were advancing. പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ മുന്നേറി. To the unity they were advancing. അവർ ഐക്യപ്പെട്ട് മുന്നേറി. Acts of the Apostles also exposes false teaching and false doctrine. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കള്ള ഉപദേശങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. Amen. Amen. The kingdom of God is advancing. ദൈവരാജ്യം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. That is what we see in the book of Acts. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നാം കാണുന്നത്. Through the apostles. അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ കൂടെ. Not only through the apostles. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല. Through the people the Lord added to them. സഭയോട് ദൈവം ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിൽ കൂടെയും. Through simple ordinary people, signs, wonders and miracles. വെറും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. I want to pray here. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. May the kingdom of God advance through each and every one of us. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലൂടെ കൂടെ ദൈവരാജ്യം മുന്നേറട്ടെ. Against all odds. എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും എതിരായി We will overcome. നമ്മൾ സകലത്തെ അതിജീവിക്കും. Through prayer. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. Through sound doctrine. സത്യ ഉപദേശത്തിലൂടെ. Through discipleship. ശിഷ്യത്വത്തിലൂടെ. Through Bible study. വചന പഠനത്തിലൂടെ. Through humility. താഴ്മയിലൂടെ. Through repentance. മാനസാന്തരത്തിലൂടെ We will overcome. നമ്മൾ സകലത്തെ അതിജീവിക്കും. Every religious spirits. എല്ലാ മത ആത്മാക്കളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. Hallelujah. 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 Every other influences. എല്ലാ സ്വാധീനത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. Every corruption. എല്ലാ മലിനതയിൽ നിന്നും. From every false teachings. എല്ലാ കള്ള ഉപദേശങ്ങളെയും. The truth will prevail. സത്യം ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's give all glory to Jesus. എല്ലാ മഹത്വവും നമുക്ക് കർത്താവിന് കൊടുക്കാം. Heavenly Father. പിതാവായ ദൈവമേ, In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ Pray for all those people who are listening to us. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I pray, Lord, your kingdom will advance. പിതാവേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം മുന്നേറണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Jesus, you are the King of our lives. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രാജാവ് അങ്ങാണ്. It's your kingdom. അങ്ങയുടെ രാജ്യമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. What a privilege to be part of your kingdom. എത്ര വലിയൊരു പദവിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ. Through faith and obedience. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലും അനുസരണത്തിലും കൂടെ. Oh, you gave this grace. ഈ കൃപ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. You supply this grace. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. And we pray that as a body of Christ. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ശരീരമായി We will advance. ഞങ്ങൾ മുന്നേറും. We will go forward. ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. Influence our society. ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. Bring the good news of your kingdom. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. In our workplace. ഞങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്. Through our business. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ കൂടെ. In our education system. ഞങ്ങളുടെ പഠന സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ. Through our cell groups. ഞങ്ങളുടെ സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടെ. Young people. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരിലൂടെ. Through our children. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളിലൂടെ. Through our teenagers. ഞങ്ങളുടെ ടീനേജേഴ്സിൽ കൂടെ. families. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കൂടെ. The name of Jesus will be exalted, Lord. യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കും. Our lives will bring glory and honor to your name. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും കൊണ്ടുവരും. Thank you for hearing our prayer. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Bless your people. അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. യേശുവിന്റെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ആമേൻ. So have a beautiful week with Jesus. യേശുവിനോട് കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാഴ്ച നയിച്ചാലും. Remember, he is coming soon. Be ready for him. എപ്പോഴും ഓർക്കണമേ, കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തു. അവന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാം. The kingdom of God is advancing through you. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ കൂടെ മുന്നേറുന്നു. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Than Jesus' blood.
Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of when He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. You're the Lord of all. You're the Lord of all. You're the Lord of all. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവാം ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പിന്നെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ, ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തെ അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൗത്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിറവടിയായിട്ട് നിവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുവാൻ, പിറുപിറുപ്പോടെ കൂടിയല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രയാസേനയല്ല, പിന്നെയോ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പുതുവഴികൾ തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവേ. സഭയായി, കുടുംബങ്ങളായി, വ്യക്തികളായി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാകുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ കൃപയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും വഴി നടത്തലും നാം ഓരോരുത്തരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും കാണണം മോർണിംഗ് പ്രയറിന് രാവിലെ 7 മണിക്ക്. അതുവരെയും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബൈ ബൈ.